আজকের গল্প শুরু করছি ঋগ্বেদীয়ম অগ্নি সূক্তম। हरिः ओम्। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव ऋत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वे भिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवा एहवा अक्षते अग्निना रयिमा अश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमाध्वरं विश्वतः परिभूरसे स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसे तवेत्तत् सत्यमाङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा आवस्तर्धिया वयम् नमो भर अन्त एमसे राजान्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानस्वस्तये हरिः ओम्। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठ अध्याय 33 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो
मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नैह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पूर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। শ্লোকটি আমি দুবার পাঠ করছি। অনাশ্রিতঃ কর্মফলম কার্যং কর্ম করোতি যঃ স সন্ন্যাসে চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ। অনাশ্রিতঃ কর্মফলম কার্যং কর্ম করোতি যঃ स सन्न्यासे च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যিনি কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে কর্তব্য কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। যিনি কেবল যাগ যজ্ঞাদি সম্পাদক বৈদিক অগ্নি ও লোকহিতকর ক্রিয়াদি ত্যাগ করেছেন তিনি যোগী বা সন্ন্যাসী নন। এখানে যে শ্লোকটি বলা হচ্ছে, এই শ্লোকটি উক্তিটি করেছেন, আসলে শ্লোকটি বলেছেন ভগবান। ভগবান এই অধ্যায়ের শুরুতেই প্রথম শ্লোকেই বলছেন যে যিনি অনাশ্রিতঃ কর্মফলম, যিনি কর্মফলকে আশ্রয় করেন না, অর্থাৎ যিনি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, অর্থাৎ কর্মফলের তৃষ্ণা, কর্মফলের ইচ্ছে, কর্মফল ভোগের বাসনা যার নেই, তিনি কর্মফলের বাসনা না থাকলেও কার্যং কর্ম করোতি ইয়ঃ, যিনি কার্যং কর্ম বলতে কর্তব্য কর্ম, যিনি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন। কর্তব্য কর্ম মানে আমাদের যেগুলো প্রাত্যহিক কর্ম করতে হয়, আমাদের যেগুলো কর্তব্য, যেমন নিত্য কর্ম। শাস্ত্রে অনেক ধরনের কর্ম আছে, নিত্য কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম প্রভৃতি। সেরকম নিত্যকর্ম যিনি, যেগুলো কর্তব্য কর্ম যিনি সম্পাদন করেন, কিন্তু তার মধ্যে কোনো কর্মফলের বাসনা নেই, এইরকম কর্ম যিনি করেন, সা সন্ন্যাসী চা যোগী চা, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। অর্থাৎ সন্ন্যাসী এবং যোগীর মধ্যে পার্থক্য নেই। ন নিরগ্নিহি ন চাক্রিয়ঃ, যিনি নিরগ্নিহি মানে যিনি অগ্নি ক্রিয়া করেন না, আর অক্রিয় মানে যিনি কোনো কর্ম করেন না। অর্থাৎ যিনি কোনো কর্ম করেন না, যিনি অগ্নি চয়ন করেন না, অর্থাৎ অগ্নি চয়ন বলতে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম যেগুলো নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে কিছু আছে, সেই এই কর্মগুলো যারা করেন না তারা যোগী বা তারা সন্ন্যাসী এরকম নয়। যারা সন্ন্যাসী এবং যোগী তারা হয়তো অগ্নিকর্ম করেন না, বা তারা কোনো প্রকার কর্ম করেন না, এরকম আছে। কিন্তু যারা কর্তব্য কর্ম না করে বা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন না, তারা কিন্তু সন্ন্যাসী বা যোগী এরকম নয়। সন্ন্যাসী বা যোগী তারাই যারা কর্মফলের ইচ্ছে না করেও, কর্মফলের বাসনা না থাকলেও কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে যান, তারা আসলে সন্ন্যাসী এবং তারাই আসলে যোগী।
সন্ন্যাসী এবং যোগী বলতে, সন্ন্যাস বলতে যারা কর্তব্য কর্ম বা যারা কর্ম ত্যাগ করেছেন তারা হচ্ছে সন্ন্যাসী। আর যোগী বলতে যার মধ্যে যোগ আছে, যোগ বলতে চিত্ত সমাধান। সাধারণত যোগী বলতে আমরা যারা পাতঞ্জল যোগ অনুসারে যারা আহ চিত্তকে অর্থাৎ মনের যে উম কতগুলো বৃত্তি আছে, পাঁচটি বৃত্তি আছে, সেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করেছেন, সেই তারা হলেন যোগী। অথবা সাধারণভাবে আমরা কর্মযোগীও বলে থাকি, কারণ গীতাতে যোগী বলতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর্মযোগীকেও বোঝানো হয়েছে। সেই জন্য তারাই আসলে যোগী, অথবা তারাই আসলে সন্ন্যাসী, যারা কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রকার কর্মফল ভোগের বাসনা নেই। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম ভগবানকে প্রশ্ন করেছিলেন অর্জুন যে সন্ন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ। ভগবান বলেছেন যে দুটোই মোক্ষ দেয়, কিন্তু অর্জুনের পক্ষে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ। তবে দুটোর মধ্যে পার্থক্য নেই এই কারণে, কারণ দুটোর দ্বারাই মোক্ষ হয়। দুটোই আলাদা আলাদা পথ, আলাদা আলাদা ভাবে যে অনুষ্ঠান করে, আলাদা আলাদা মানে যে যোগী তিনি যোগ মার্গে যদি অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনিও মোক্ষ লাভ করবেন। এবং যিনি সন্ন্যাসী, যিনি কর্মত্যাগ করেন, তার যে পন্থা তিনি যদি সেইভাবে সাধনা করেন, তিনিও মোক্ষ লাভ করবেন। কিন্তু যোগ, কর্মযোগ তুলনামূলকভাবে সহজ এবং অর্জুনের পক্ষে কর্মযোগটাই প্রযোজ্য, কর্মযোগটাই শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য অর্জুনকে কর্মযোগ উপদেশ করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি দুটোর ফল এবং মোক্ষের ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছেন। এই অধ্যায়ের শুরুতেই ভগবান বলছেন যে সন্ন্যাসী এবং যোগী তারাই যারা কর্মফলকে ত্যাগ করেন, কর্মফলের প্রতি তারা বিন্দুমাত্র বাসনা রাখেন না, কিন্তু তারা নিজেদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে যান। তারাই আসলে সন্ন্যাসী, তারাই আসলে যোগী। আমরা এই শ্লোক থেকে শিক্ষা নিতে পারি যে ভগবান বলছেন সুন্দরভাবে যে আমরাও যদি আমাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে পারি এবং কর্মফলের প্রতি বাসনা না রেখে, তাহলে আমরাও সন্ন্যাসী এবং আমরাও যোগী হতে পারবো। যারা কেবলমাত্র যাগযজ্ঞ সম্পাদন করবে, অগ্নিক্রিয়া করবে, অথবা নিষ্কাম ভাবে নিষ্কাম অক্রিয় মানে কোনো কাজ করবে না, তারাই কেবলমাত্র সন্ন্যাসী এবং যোগী এমন নয়। আমরাও সন্ন্যাসী এবং যোগী হতে পারি যদি আমাদের কর্মফলের ভোগের বাসনা না থাকে এবং সেইভাবে যদি আমরা নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে যেতে পারি। আজকের মনন আমরা এখানে শেষ করছি।